Okay. So, good morning to all of you. It's matter of privilege. Today, we are going to have revision of the life cycle costing. Good morning to all of you. Today's topic is the life cycle costing. Here today, I am teaching you compulsory subject accounting for managers. This topic is from the fourth unit, life cycle costing, product life cycle costing. So first of all, we know that every product has life. When product is new, it is introduced in the market. We call it a newborn product, right? That is at first stage. Just like a man, just like a women, human beings, animals, there are four stages. The first stage, infancy or infant stage, small children stage. Then after they grow young, they become young. So that is second stage. Then after 30, 35 years, they become matured. That is third stage. And after 50 years, 51st, 52nd. So after 51, they become old. They start declining. The age is going down. Then after 70, 80, and people or animals become old. So here, like people, product has four stages. The first stage is called the stage of introduction of the product in the market. Now, in the introduction phase of the product is not familiar by the people. Customers are not ready for the product. Customers are not knowing about the product. So when the product is at first stage, the owner of the company who is launching the product is fumbling in the market. They are struggling to get the market. It's very difficult to get the market. We have example
of Jio, right? 2 years back, a company has launched a SIM card. It was new in the market. Customers were not aware about the product. So they try to enter in the market. There were some competitors in the market. Vodafone was there, Docomo was there, Idea was there, Airtel was there, BSNL is there. These companies were selling SIM cards. Till date they are selling. For Jio, market was not easy. So they have launched a scheme. They have given SIM cards free of cost for 1 year. Up to 1 year, no charges for data consumption. You can consume data 1 GB or 2 GB up to 1 year. Hello? Am I audible, please? Yes, sir. Yes, yes. हाँ सर. So I'm talking about Jio company. No charges for, and they have another scheme, and that, according to that scheme, a membership scheme, right? There are two options. Either you purchase or you become lifetime members. And if you have a lifetime membership, then you have advantages of the different schemes launched by Jio company. So it was in 2017 or 18, it was at beginning stage, earlier stage. So when earlier stage, what happens? Jio company has not earned any profit, only spending, spending and spending. I remember that people used to stand in a queue. There was long queue on the Vaghavadi road before the Aksarwadi temple. That was a point where distribution center was installed and people were standing in line or in queue. So they have to give only one thing, ration card or Aadhaar card. On the basis of ration card or Aadhaar card, they are giving free of cost SIM card. After 1 year, they have decided not to give free of cost. So they have charged 130 rupees plus lifetime membership. That happened in 2008. That was another scheme by the Jio company. Nowadays, Jio company has captured major stake, major share in the market. Now company penetrated in the market. They have taken customers of other companies also. The company started earning huge profit and the stock price of that company goes up. And for other companies who were established company in the market, who have very good market share, now despite that, after the introduction of Jio SIM card, these companies with other companies, Vodafone, Idea, BSNL, Docomo, Tata Docomo, they were SIM card selling companies. These companies started incurring loss. Even Vodafone and Ideas have to come together. They were enemies. They were rival. They were competing with each other, Vodafone and Ideas. But after Jio, what happens? Both companies comes together and decided to fight against the Jio company. That was happening. So nowadays, Jio company and its SIM cards and customer and market is at a young second stage.
earning huge profit, and there were many schemes launched for customers. So you can say this is one of the example of the product's life cycle, beginning of the product life cycle. Another example I can give, that is a beginning of the online education. Now, because of the coronavirus, for the last 2 years, we are engaged in online education. We are providing online education. Earlier, online education was not there. In some of the institutions which were reputed, they used to provide online education, like MIT and other foreign universities. But India, very rare colleges or university used to provide online education. But now you can see the situation. Everybody initiated, everybody started online education. So this system, online education, is the introduction phase. This is product for online education. We are using some of the tool like Zoom. Zoom is a platform through which we provide the education. Another one is Google Meet. That product is designed by Google company. So Google Meet. Then Go Webinar. That is another platform. Go Webinar. Then Government of India and Government of Gujarat, with the help of Microsoft company, they developed the another tool, Microsoft Team. So we are using Microsoft Team. Those teachers who are in government colleges or who are in pure government, it is compulsory for them to teach online by the Microsoft Team. So that online education is the beginning stage, introduction phase. I think, are you getting my point? Are you understanding me? Sir. Ji. So that is the things. A few days back, I was watching television and I found one advertisement, and that advertisement was related to the flying cars. You have seen cars running on the road, but nowadays in yes, I was talking about flying cars, and you have also seen the flying car. Customers are not having flying cars, just cars are with the company, manufacturing company. They are just experimenting it. They have not commercialized it. They have not sold. They have not gone in the market to consumer to sell the flying cars. But this flying car is the initial stage, first stage. And when flying cars comes, it is again the very good story.
So that is another example is the electronics car. We run the car by using or consuming a fuel like diesel and petrol. Both are the energy that we are using in the car, and we run the car, we drive the car. But now in Delhi, because of the pollution and other problems in the Delhi city, traffic problem is big problem. So they have a different schemes for those who have car owners. Odd even formula is also there, so that traffic can be reduced, pollution can be reduced. But they have gone for electronics car, and government is also giving subsidies for the electronics charging station. Right, in Delhi, there were some points where they have created charging station, charging point. Within 24 hours, you can get the benefits of getting your car charged. Because charging of car is not easy. It requires consumption of electricity and higher voltage of electricity is needed. Therefore, charging stations, just like we have petrol pumps or a petrol pump stations where we go and get our car filled by petrol or diesel. So likewise, their charging station. So these two products are in the beginning stage. Number one, electronics car and charging stations. Yet we have not such types of stations or a point in Bhavnagar or Rajkot in Gujarat. I think in Ahmedabad it may be, but it has been there in Delhi. So it is a beginning product, electronics car. Then after, another product Google has launched, Google View. Right? So you can view or take the image without going to the place. For example, if you want to see the jungle of Africa live, you want live telecast, live views. So with the help of Google View, you can see the African jungles. Now, if you want to see the beach of Australia, or if you want to see the things which is very difficult to approach, for example, you want to see the monkeys of Africa or kangaroos of Australia, you can see on Google Views, live you can see. If you want to see that, if you want to see rain, whether it is raining or not now, suppose in Ahmedabad, you don't know whether raining or not. But when you use Google View, with the help of that, you can know that whether there is a rain in Ahmedabad or not. અવાજ નથી આવતો.
So here I was talking about the product which are in introduction phase. તમે પણ મને એ કહી શકો છો કે અત્યારે કઈ કઈ પ્રોડક્ટ છે એ ઇન્ટ્રોડક્શન ફેઝમાં છે. મેં તમને અમુક નામ આપેલા, જસ્ટ આઈ હેવ સેડ યુ કે જે પ્રાઇમરી સ્ટેજ છે મેં તમને એ કહ્યું એવી રીતે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કાર્સ છે, સોરી ફ્લાઇંગ કાર્સ છે, that is introductory phase. ત્યાર પછી હેલ્થ કેર અને ઓનલાઈન એજ્યુકેશન અને વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીઝ. તમે પેલા હેડફોન પહેરો એટલે તમને એક ફિલિંગ આવે, વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીઝ, રાઈટ? તો એ પ્રોડક્ટ છે ઇન્ટ્રોડક્ટરી ફેઝમાં છે. ગૂગલ વ્યૂ નું પણ મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું. યસ, આ સિવાય તમે કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકશો જે પ્રોડક્ટ? 5G ફોન, યસ, હજી શરૂઆત થઈ છે આવવાની 5G. હ્યુમનોઇડ રોબોટ જે અત્યારે ઇન્ટ્રોડક્ટરી ફેઝમાં છે, એમાં ખાસ કરીને બે રોબોટનું મેં તમને નામ આપેલું. રોબોટ સેમ જે ન્યુઝીલેન્ડમાં છે, ત્યાર પછી બીજો રોબોટ કે જેને ફિમેલ રોબો કહેવામાં આવે છે, સોફિયા એનું નામ છે, જે ફિલિપાઇન્સે બનાવેલી છે. તો દે આર ઇન્ટ્રોડક્ટરી ફેઝ. યસ, જે પ્રોડક્ટ હજી નવી હોય માર્કેટમાં, પહેલી વખત આવેલી હોય, જસ્ટ યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ યુઝિંગ ઇટ. ઓકે, તો ઇન્ટ્રોડક્ટરી ફેઝ પછી મેચ્યોરિટી ફેઝ કે જેમાં પ્રોડક્ટ છે એ મેચ્યોરિટી તબક્કામાં આવેલી હોય. પ્રોડક્ટને યંગ પ્રોડક્ટ આપણે કહીએ, જે કમાણી ખૂબ કરતી હોય, એનું માર્કેટ મોટું હોય, લોકો એના પાછળ આમ જેને કહેવાય ને, યસ, જે સેડ એઆઈ ટેકનોલોજી, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનોલોજી એ નવી છે. પણ હવે આપણે બીજા તબક્કામાં જઈએ કે જેના વગર લોકોને ચાલે નહીં, યંગ પ્રોડક્ટ. તો ખાસ કરીને તમે પીઝાનું એક્ઝામ્પલ આપી શકો છો. ડોમિનોઝ અત્યારે પીક પર છે, એ માર્કેટ કેપ્ચર કરી રહ્યું છે. દે આર ગો ઓન કેપ્ચરિંગ ધ માર્કેટ. પીપલ આર ક્રેઝી ફોર ધેટ. ત્યાર પછી એક નવું ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કારની આપણે વાત કરેલી, એ ઇન્ડિયામાં હજુ એ શરૂઆત છે, પણ વિશ્વના ઘણા દેશમાં તો ઘણા વર્ષો થયા છે, લગભગ 10 થી 15 વર્ષ થયા. ઇટ્સ પ્રેઝન્સ ઇઝ ધેર. ખાસ કરીને જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, જર્મની, ફ્રાન્સમાં તો ઇલેક્ટ્રોનિક સાયકલ પણ છે. નેધરલેન્ડમાં પણ એનો ઉપયોગ થાય છે. તો જે લોકો ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે એને મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરે છે. એટલે એ ત્યાં એ સેકન્ડરી સ્ટેજ ઉપર ગણવામાં આવે છે. ત્યાર પછી બીજી પ્રોડક્ટ છે એ ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ, IoT, ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ. ઇન્ડિયામાં એની શરૂઆત લગભગ 10 વર્ષથી થઈ ગઈ છે. ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ. હાલના સમયમાં આપણે પેમેન્ટ છે એ ઇન્ટરનેટથી કરીએ છીએ, થ્રુ ઇન્ટરનેટ. મોટી મોટી કંપનીઓ છે એને તમે ઓર્ડર પણ ઇન્ટરનેટથી આપી શકો છો, ઓનલાઈન ઓર્ડર. દાખલા તરીકે પીઝા તમારે લેવા હોય તો યુ કેન ગીવ ઓનલાઈન ઓર્ડર. પણ એવો સમય આવશે કે આખી કંપની ઇન્ટરનેટથી ચાલતી હશે, મેનેજરની જરૂર નહીં પડે, હ્યુમન બીઇંગ્સની જરૂર નહીં પડે, જેને IoT કે ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ કહેવામાં આવે છે. દરેક વસ્તુ ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલી હશે. એવરીથિંગ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ ઇન્ટરનેટ, રાઈટ? બધી વસ્તુ ઇન્ટરનેટથી ઓપરેટ થતી હશે. તમારું રસોડું છે ઇન્ટરનેટથી ઓપરેટ થતું હશે.
ડ્રોઈંગ રૂમ છે એ ઇન્ટરનેટથી ઓપરેટ થતો હશે. એમાં પંખો શરૂ કરવો હોય તો ઓનલાઈન યુ કેન સ્ટાર્ટ, પણ એ ઓનલાઈન કનેક્ટેડ હોવો જોઈએ. એર કન્ડિશન પણ તમે ઓનલાઈન શરૂ કરી શકશો ઇન્ટરનેટની મદદથી. આજે ઘણી બધી વસ્તુઓ ઇન્ટરનેટથી ચાલતી થઈ ગઈ છે. ભાવનગરમાં કેપી સ્વામી નું નામ તમે સાંભળેલું છે. એમનું ઘર છે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળની પાછળના ભાગમાં જ. ઇટ વોઝ ઇન્ટરનેટથી ઇટ ઇઝ ઓપરેટેડ. ઘરમાં રોબોટ છે, એ રોબોટ એ આખા ઘરની સફાઈ કરી નાખે છે. જસ્ટ એના રિમોટ કંટ્રોલથી ઇટ ઇઝ ડ્રાઈવ. હેલો, એમ આઈ ઓડિબલ? હા સર. યસ. જીટીયુ ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી હમણાં આજ કે કાલ 2-3 દિવસમાં એક મોટો સેમિનાર કરવા જઈ રહી છે આઈઓટી ઉપર, ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ. તો એમાં તમે જોડાજો. ઇટ ઇઝ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. જીટીયુની ઓનલાઈન સાઇટ ઉપર એની લિંક આપેલી છે. તો તમને ખબર પડે કે ઇન્ટરનેટથી કઈ કઈ વસ્તુઓ ચાલે છે. ભારતનું કેપિટલ માર્કેટ આખું ઇન્ટરનેટથી ચાલે છે. ભારતની બેન્કિંગ સિસ્ટમ આખી ઇન્ટરનેટથી ચાલે છે. અને હું હવે એવું કહી શકું કે આખા ભારતનું એજ્યુકેશન સેક્ટર ઇન્ટરનેટથી અત્યારે ચાલે છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી આ જો ઇન્ટરનેટ ન હોત તો વિદ્યાર્થીઓ ભણ્યા વગર રહેત. ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ સ્ટડી. પણ આજે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી હું અને તમે સામે સામે મળી શકીએ છીએ. મારે તમને કઈ મેસેજ આપવો હોય તો આ ઇન્ટરનેટ છે માટે હું તમારી સાથે કમ્યુનિકેશન કરી શકું. તો આપણે વી હેવ ટુ રિસ્પેક્ટ જસ્ટ લાઈક એ અનધર ગોડ, કે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી આપણી સાથે આપણે વાત કરી શકીએ છીએ, ચર્ચા કરી શકીએ છીએ, મારા વિચારો હું તમને પહોંચાડી શકું છું. તો આ આઈઓટી એ નવી પ્રોડક્ટ છે જે જાપાનમાં તો અત્યારે મેચ્યોરિટી સ્ટેજે છે. આપણે ત્યાં એટલે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝમાં ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ થાય છે, દરેક વસ્તુ સાથે જોડાયેલો છે. એ સેકન્ડ સ્ટેજ પર એને આપણે લઈ શકીએ છીએ, ગ્રોથના સ્ટેજ પર લઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછી ઓર્ગેનિક ફૂડ. ઓર્ગેનિક ફૂડની બાબતમાં આપણે જોઈએ તો એ અત્યારે ગ્રોથ સ્ટેજ ઉપર છે. ભાવનગરમાં ઘોઘા સર્કલ આગળ 1-2 જગ્યા એવી છે જ્યાં તમને ઓર્ગેનિક ફૂડ મળે છે. ઓર્ગેનિક સબ્જી અને ઓર્ગેનિક ફૂડ ગ્રેન્સ, ઘઉં અને ખાસ કરીને બાજરો. તો એક જમાનો હતો કે લોકો ઓર્ગેનિક ફૂડ જ ખાતા હતા, પણ ત્યાર પછી પેસ્ટિસાઇડ આવ્યા પછી પ્રોડક્શન છે એ વધારવા માટે લોકો દવાનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યા. ફર્ટિલાઇઝર્સ, કેમિકલ મિક્સ્ડ ફર્ટિલાઇઝર. લોકો એનો આજે ભારતમાં 9 ફર્ટિલાઇઝરની કંપનીઓ છે, જે મલ્ટીનેશનલ કંપનીને હફાવે એવી ફર્ટિલાઇઝરની કંપનીઓ છે. એમાં એક તો ભરૂચમાં છે, ખૂબ જ મોટી કંપની છે, અને એ કંપનીની પોતાની યુનિવર્સિટી પણ છે. તો જે ફર્ટિલાઇઝર કંપનીઓ જે છે એ ખાતર બનાવે છે, એ કેમિકલ વાળું ખાતર આપણે ઉપયોગ કરીએ તો પરિણામે શું થાય છે? પ્રોડક્શન વધે છે. ઘઉંનું ઉત્પાદન વધ્યું, બાજરાનું ઉત્પાદન વધ્યું, કપાસનું ઉત્પાદન વધ્યું, એરંડિયાનું ઉત્પાદન વધ્યું, પણ એની ક્વોલિટી, એમાં જે ગુણવત્તા હતી એ ઘટી ગઈ. એટલે ઘઉં અને બાજરો કે અન્ય પ્રોડક્ટ કે જેમાં પેસ્ટિસાઇડનો ઉપયોગ કરેલો છે એને આરોગવાથી ઘણા બધા પ્રકારના ડિસીઝ થવાની શક્યતાઓ છે. તો પરિણામે એ લોકોએ ઓર્ગેનિક ફૂડની શરૂઆત કરેલી, જેમાં ઓર્ગેનિક ફૂડ જ્યારે તમે એનો જ્યારે પાક તમે લો ત્યારે ફર્ટિલાઇઝરનો ઉપયોગ છે, દેશી ખાતર આપણે કહીએ છીએ, એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પેસ્ટિસાઇડ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી.
એટલે જે જીવાતો છે એને મારવા માટે એ દવા ખાસ કરીને બોલગાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઘણા લોકો સુસાઇડ કરવા માટે પણ બોલગાર્ડ લેતા હોય છે. તો એ દવાને પરિણામે ફૂડ છે એમાં પોઈઝન આવે છે અને પરિણામે લોકો ઉપર એની અસર થતી જોવા મળે છે. તો અત્યારે એ ગ્રોથ સ્ટેજ પર છે ઓર્ગેનિક ફૂડ. આજે ઓર્ગેનિક ઘઉં મળતા નથી, ઓર્ગેનિક બાજરો મળતો નથી, એટલે ઓર્ગેનિક ફૂડ મળવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. આજે ફૂડ મળે, પ્રિઝર્વેટિવ ફૂડ મળે છે જેમાં કંઈક કેમિકલ નાખેલું હોય છે. તમારે પંજાબી સબ્જી બનાવી હોય તો તમારે એના માટે ઇન્ગ્રેડિયન્ટની જરૂર પડે છે, બટરની જરૂર પડે છે. તો એ બધી જે બટર પ્રોડક્ટ છે, મિલ્કની પ્રોડક્ટ, આજે અમૂલવાળા છે 3 દિવસ દૂધને સાચવે છે, તો એમાં કેમિકલ નાખવું પડે, નહીં તો 3 દિવસમાં તો દૂધ બગડી જાય. તો એ કેમિકલ યુક્ત દૂધ આપણે લઈ રહ્યા છીએ અને પરિણામે યસ, જીએનએફસી, કૃષ્ણા હેઝ ગિવન વેરી ગુડ ઇન્ફોર્મેશન. તો એ અત્યારે સેકન્ડ સ્ટેજ ઉપર છે. આ સિવાય તમે કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકશો જે સેકન્ડ સ્ટેજ ઉપર હોય, યંગ હોય પ્રોડક્ટ? તો સેકન્ડ સ્ટેજ ઉપર કોઈ પ્રોડક્ટ હોય તો પ્રોડક્ટની નામના વધારે હોય. પીઝા, 600 રૂપિયાનો એક મોટો પીઝો આવે છે, 600 રૂપીસ યુ ટુ પે. તો એનો ભાવ વધારે છે, કંપની નફો વધારે કમાય છે, માર્કેટ વધારે છે, એમ્પ્લોઈઝ વધારે કામ કરી રહ્યા છે, પ્રોડક્શન વધારે છે, એનું પ્રોડક્શન છે એ વધારે છે. તો જે પ્રોડક્ટ ગ્રોથ સ્ટેજ પર હોય, જે પ્રોડક્ટ યંગ હોય, એનું માર્કેટમાં લાવ થતું હોય, એના પાછળ ખર્ચ પણ વધારે થતો હોય, એનું પ્રોડક્શન પણ ખૂબ વધારે થતું હોય છે. અત્યારે જે એન્ડ્રોઈડ સ્માર્ટ સિસ્ટમ છે, દરેક કંપની એન્ડ્રોઈડ બનાવે છે સ્માર્ટફોન, એ અત્યારે યંગ સ્ટેજ પર છે, એની માંગ ખૂબ વધારે છે. હું એવું માનું છું કે એક પણ યંગ ઇન્ડિયન્સ એવો નહીં હોય કે જેની પાસે સ્માર્ટફોન નહીં હોય. અને છેલ્લા 2 વર્ષથી તો એ ફરજિયાત થઈ ગયું છે. વિધાઉટ સ્માર્ટફોન ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ લીવ. જીવવું અશક્ય છે. તો એ સ્માર્ટફોનની દુનિયા, એ સ્માર્ટફોન બનાવતી કંપની અત્યારે યંગ માર્કેટમાં ખૂબ નફો કમાઈ રહી છે. ઘણી કંપનીઓ એવી છે કે જેના આઉટલેટ નથી, રિટેલ આઉટલેટ નથી, રિટેલ શોપ પણ નથી. એની ઓનલાઈન માત્ર ઓક્શન કરે છે, અઠવાડિયામાં 2-3 વાર ઓનલાઈન ઓક્શન કરે અને એમાં ખૂબ કમાય છે. તમે રિયલમીનો ફોન જુઓ તો રિયલમીના મોટાભાગના ફોન છે એ આ રીતે વેચાતા હોય છે. સેમસંગ, એની કિંમત પણ આજની તારીખમાં એ વધારે છે. જઈએ કહ્યું એમ સોશિયલ મીડિયા, જય સાઈડ કે સોશિયલ મીડિયા ગ્રોથ સ્ટેજ ઉપર છે. ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ત્યાર પછી એ ગૂગલ હોય, તો આ બધી પ્રોડક્ટ છે એ અત્યારે એના ગ્રોથ સ્ટેજ ઉપર છે. એની પ્રોડક્ટ, એની માંગ ખૂબ વધારે છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ તો એવું કહેવાય છે કે સેલિબ્રિટી, ધોઝ આર સેલિબ્રિટીઝ, દે આર યુઝિંગ ધ ઇન્સ્ટાગ્રામ. એનો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં એ ઉપયોગ સેલિબ્રિટીઝ કરતા હોય છે. પછી અમિતાભ બચ્ચન હોય કે કરીના કપૂર હોય કે કોઈ પણ હીરો હિરોઈન હોય, અક્ષય કુમાર હોય કે શાહરૂખ ખાન હોય કે પરિણીતા ચોપડા હોય કે દીપિકા હોય, દે આર યુઝિંગ ધીસ. અને જે સામાન્ય વર્ગ છે, મધ્યમ વર્ગ છે, દે આર નોટ સેલિબ્રિટી, દે આર ફોલોઈંગ ઇટ. વોટ્સએપ, આજે વોટ્સએપ વગરની દુનિયા કલ્પના પણ ન થઈ શકે. પછી કિયા મોટર્સ, એ યંગ સ્ટેજ ઉપર છે. અત્યારે એની ડિમાન્ડ એટલી બધી છે કિયા મોટરની કે તમે નોંધાવો પછી 1 મહિના પછી તમને એ પ્રોડક્ટ મળે છે. રાજાને કહ્યું સેનિટાઈઝર પ્રોડક્ટ, તો એનું માર્કેટ પણ ખૂબ વધારે છે, હાઈલી ડિમાન્ડેડ. માસ્ક પણ હાઈલી ડિમાન્ડેડ છે. તો આ પ્રોડક્ટ છે. ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ, અને એમાં ખાસ કરીને જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે
એની પ્રોડક્ટ અત્યારે એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ નંબર 1 ઇન ધ માર્કેટ. નાના ઇન્વેસ્ટર અને મધ્યમ કદના ઇન્વેસ્ટરો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં એ રોકાણ કરી રહ્યા છે અને એનું વેચાણ વધારે છે, નફો વધારે છે અને હજી નવી નવી કંપનીઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વેચવા માટે બજારમાં આવી રહી છે. તો આ પ્રોડક્ટ છે એ બધી ગ્રોથ સ્ટેજે છે અને ગ્રોથ સ્ટેજે બે વસ્તુ વધારે મહત્વની હોય છે. એક, પર યુનિટ કોસ્ટ ઓછી આવે છે. બીજું કે પ્રોડક્શન વધે છે. પ્રોડક્શન વધે એટલે પર યુનિટ કોસ્ટ છે ઘટે. અને બીજું, કસ્ટમર ગ્રાહક વર્ગ મોટા પ્રમાણે માર્કેટમાં એને મળી જાય છે અને પરિણામે એની પ્રોડક્ટની લાવ થતી હોય છે. હાઈલી ડિમાન્ડેડ પ્રોડક્ટ હોય છે અને નફો વધે છે, વેચાણ વધે છે, પર યુનિટ કોસ્ટ ઘટે છે. પરિણામે એ કંપની એ માર્કેટમાં નામના મેળવે છે, ખૂબ જ કમાય છે. બરાબર. તો એ આ પ્રોડક્ટ છે એ ગ્રોથ સ્ટેજે પ્રોડક્ટ છે એ પહોંચી જાય છે. ત્યાર પછી મેચ્યોરિટી સ્ટેજ, એવો તબક્કો, એવી જગ્યા કે પ્રોડક્ટ છે એ માર્કેટનું એક્સપાન્ડેડ નથી થતું. માર્કેટ કેનોટ બી એક્સપાન્ડેડ. માર્કેટનું એક્સપાન્ડ થઈ શકતું નથી. તો એ પ્રોડક્ટ છે એ વેચાય છે બજારમાં. જૂના ગ્રાહકો એ પ્રોડક્ટને ખરીદે છે પણ નવું માર્કેટ મળતું નથી, નવા ગ્રાહકો એને મળતા નથી અને જે પ્રોડક્ટ બજારમાં છે એના કરતાં નવી ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ બજારમાં આવી ગઈ છે. માટે જે લોકો પાસે એ પ્રોડક્ટ છે એનો યુઝ કરે છે પણ નવા કસ્ટમરો એ પ્રોડક્ટ માટે એ આગળ આવતા નથી. તો એમાં હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું તો કાર, જે પેટ્રોલ અને ડીઝલથી જે ચાલતી કાર છે એ અત્યારે મેચ્યોરિટી સ્ટેજે પહોંચી ગયેલી વસ્તુ છે. હવે પેટ્રોલ અને ડીઝલથી કાર વેચવી અને ચલાવવી થોડી મુશ્કેલ બનશે. એટલે લોકો હવે રાહ જોઈ રહ્યા છે કે નવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કારના મોડલ આવે તો ખરીદવા. પેટ્રોલ અને ડીઝલ કારનો ઉપયોગ વધારે પ્રમાણમાં ન કરો. ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને પરિણામે સરકારે પણ પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે કે ગવર્મેન્ટ પેટ્રોલ કે ડીઝલ વાળી કાર 10 વર્ષ સુધી ઉપયોગ કરી શકે. 10 વર્ષ પછી કારને સ્ક્રેપ કરી નાખવાની. નો રીયુઝ, નો સેલિંગ ઇન સેકન્ડ હેન્ડેડ માર્કેટ. એવી રીતે પર્સનલ કાર હોય તો 15 વર્ષ સુધી યુ કેન યુઝ, 15 યર્સ, અપ ટુ 15 યર્સ યુ કેન યુઝ. 15 વર્ષ પછી કારને આપણે બજારમાં સ્ક્રેપ કરી નાખવાની, ભંગારના ડેલામાં આપી દેવાની, દેશી ભાષામાં કહીએ. નો રીયુઝ. અત્યારે હાલમાં એવું છે કે 20 વર્ષ કે 25 વર્ષ સુધી અમુક કાર વપરાતી હોય છે. પરિણામે એનાથી પ્રદૂષણમાં વધારો થાય છે. તો આ કારનું માર્કેટ છે, ખાસ કે ડીઝલ અને પેટ્રોલ, એ ખાસ ફોરેનમાં, ડેવલપ કન્ટ્રીમાં તો એ જેને કહેવાય કે ડિક્લાઇનિંગ સ્ટેજે પણ પહોંચી ગઈ છે. તો આ કારની પ્રોડક્ટ છે. ત્યાર પછી તમે અને હું, તમારું ફેમિલી કે મારું ફેમિલી, એ મનોરંજન એટલે એન્ટરટેનમેન્ટ, ટેલિવિઝન જે પર એન્ટરટેનમેન્ટ આવે છે એના વગર રહી શકતું નથી. તો કેબલ કનેક્શનની વાત કરીએ તો કેબલ કનેક્શન છે એ અત્યારે મેચ્યોરિટી સ્ટેજે છે. હવે તમને કેબલ કનેક્શન છે એ ધીમે ધીમે મોંઘું પડવા લાગ્યું છે. એક જમાનો હતો કે કેબલ કનેક્શનનો આમ જેને દબદબો હતો, લોકો કેબલ કનેક્શન લેવા માટે પડાપડી કરતા હતા અને સસ્તું હતું. આજે જીટીપીએલ નું કેબલ કનેક્શન તમે લોકો લેતા હશો, પણ ધીમે ધીમે એ કેબલ કનેક્શનના માર્કેટમાં જુદા જુદા નવા સ્પર્ધકો આવ્યા. એમાં ટાટા સ્કાય વાળાની ડીશ છે, રાઈટ. પછી એવી રીતે દૂરદર્શનની પણ ડીશ છે. તો હવે પ્રાઇવેટ પર્સનલ આ ડીશ લઈ અને કનેક્શન લેતા હોય છે. જેમ કે ટાટા સ્કાય છે, તો એની તમારી પાસે ડીશ હોય, તમે રિચાર્જ કરાવો એટલે 1 મહિનો સુધી બધી ચેનલ જોઈ શકો. તો કેબલ કનેક્શન નો બિઝનેસ ડચકા ખાવાની તૈયારીમાં છે. ડચકા ખાતો નથી, પણ અત્યારે કેબલ કનેક્શનના જે કેબલ ઓપરેટર છે એને તમે મળો તો તમને ખ્યાલ આવે કે એમનો નફાનો માર્જિન ઘટી રહ્યો છે. ગ્રાહકો ધીમે ધીમે ઓછા થઈ રહ્યા છે.
ધીમે ધીમે ગ્રાહકો છે એ કેબલ કનેક્શનને રિપ્લેસ કરે છે અને ધીમે ધીમે આ ડિસ્ક પ્રાઇવેટ પોતાની ડિસ્ક છે એ ખરીદે છે. મેં તમને કહ્યું એમ ટાટા સ્કાયની જે ડીશ આવે છે એ બીજી ઘણી બધી કંપનીઓની ડીશ આવે છે, દૂરદર્શન વાળાની પણ છે. દૂરદર્શનમાં તો 1 વર્ષનું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આખું પેકેજ છે કે દૂરદર્શનની બધી ચેનલ મફતમાં જોઈ શકો 1 વર્ષ માટે. તો આ ટીવી નો સમય પણ લગભગ પૂરો થવાની તૈયારીમાં છે. હવે લોકો ટીવી જોવા કરતા વધારે સમય મોબાઈલમાં સ્પેન્ડ કરે છે, વધારે સમય. તો પરિણામે ટીવીનું માર્કેટ તો હજી સારું છે, પણ ધીમે ધીમે એ એલઈડી ટીવી છે કે એલસીડી ટીવી છે એની જગ્યાએ એન્ડ્રોઈડ સિસ્ટમ વાળા ટેલિવિઝન હવે માર્કેટમાં આવશે. એટલે પેલા જૂના ટીવી જે ટ્યુબ વાળા ટીવી આવતા, જે મોટું જબર મોડેલ આવતું, એ માર્કેટમાંથી ગયું. એ ટેલિવિઝન ડિક્લાઇનિંગ સ્ટેજે પહોંચી ગયું. તો આપણે કહી શકાય કે કેબલ બિઝનેસ છે એ અત્યારે મેચ્યોરિટી સ્ટેજ ઉપર છે, પણ ધીમે ધીમે એનું માર્કેટ છે એ ઘટતું જઈ રહ્યું છે, ઘટી રહ્યું છે, અને પરિણામે દે આર નોટ અર્નિંગ ગુડ પ્રોફિટ. પ્રોફિટ કમાય છે પણ એમાં એનો પ્રોફિટ કમાવાનો દર છે એ ઘટતો જાય છે. ત્યાર પછી બીજી એક પ્રોડક્ટ છે જેને આપણે પર્સનલ કમ્પ્યુટર કહીએ છીએ. તો પર્સનલ કમ્પ્યુટર ડેસ્કટોપ જે મારા અને તમારી ઘરે ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોય છે, તો એ અત્યારે એની ડિમાન્ડ તો છે જ, પણ એમાં ધીમે 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 ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. કારણ કે હવે લેપટોપનો લોકો ઉપયોગ કરે છે, પામ ટેપનો ઉપયોગ કરે છે. દરેક કોલેજ અને સ્કૂલમાં ટેબ્લેટ પણ આપવામાં આવ્યા છે. તો ટેબ્લેટ, લેપટોપ, મિની કમ્પ્યુટર્સ જેને કહેવામાં આવે છે, એ મિની કમ્પ્યુટરનો પણ ઉપયોગ ધીમે ધીમે શરૂ થઈ રહ્યો છે. તો પરિણામે એ પર્સનલ કમ્પ્યુટર જે લોકો ખરીદવા માટે ગૌરવ ધરાવતા હતા, દે આર યુઝિંગ, એનો જમાનો ધીમે ધીમે જતો જાય છે. હવે માર્કેટ છે એમાં લેપટોપ વધારે મળે છે, ડેસ્કટોપ નથી મળતા. રાઈટ? લેપટોપ બનાવતી ઘણી બધી કંપનીઓ છે, ડેસ્કટોપ મળે છે, સસ્તા છે, પણ લોકો હવે એમાં રસ નથી ધરાવતા. ડેસ્કટોપ કેનોટ બી કેરીડ આઉટ. એ કોઈ જગ્યાએ એ મૂવે નોટ મૂવેબલ. Once it is installed in house or office, it is always there. Laptop can be carried away. એ આપણે લઈ જઈ શકીએ છીએ, સાથે રાખી શકીએ છીએ. એમ પામ ટોપનું પણ એવું છે, નાનું એવું કમ્પ્યુટર હોય, ટેબ્લેટ છે, એને પણ આપણે સાથે. નોટબુક એ પણ નાનું એવું લેપટોપ ને નોટબુક પણ કહે છે ઘણી વખત. HP વાળાએ નોટબુક બહાર પાડ્યું છે, તો ખૂબ જ સરસ છે. એની કિંમત 65,000 છે, મોર ધેન ધેટ, બટ પીપલ આર યુઝિંગ ધેટ. પણ એ અત્યારે મેચ્યોરિટી સ્ટેજ પર કમ્પ્યુટર છે. પછી હોમ એપ્લાયન્સીસ, ગેસના બાટલા ભૂતકાળ થતા વાર નહીં લાગે. ગેસના બાટલા તમે અને હું યુઝ કરીએ છીએ, પણ હવે ગેસ કનેક્શનની લાઈન, ગેસ કનેક્શન દરેક ઘરે ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની કંપની છે એ આપવા લાગી છે. આજે ગેસના બાટલા વેચવાવાળાની સંખ્યા ઘટી જશે, એટલે ધીમે ધીમે નવું ગેસનું કનેક્શન તમે લ્યો તો સીધું જ તમારા રસોડામાં ગેસ કનેક્શન આવી જાય છે. આ હું સિટીની વાત કરું છું. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં હજી એ માર્કેટ એક્સપ્લોર કરવાનું બાકી છે. રસોડાની ઘણી બધી પ્રોડક્ટ એવી છે કે જેમાં એ અત્યારે એની ડિમાન્ડ છે, એ ડિમાન્ડ છે મેચ્યોરિટી સ્ટેજ પર છે. ખાસ કરીને હોમ એપ્લાયન્સીસની તમને વાત કરવામાં આવે તો જૂના જમાનાના મિક્સર ગયા, હવે નવા જમાનાના મિક્સર આવ્યા. ફ્રીજ, તો ડબલ ડોર ફ્રીજ, અને એમાં ઇનબિલ્ટ આરો પ્લાન્ટ, અને આખું રિમોટ કંટ્રોલથી ચાલતું ફ્રીજ એ તમને હવે જોવા મળશે, જેની કિંમત 1,35,000 કે 40,000 છે. તો જૂનું જે ફ્રીજ છે જેમાં ઓલ્ડ સિસ્ટમ હતી એનું અત્યારે વેચાણ તો થાય જ છે, પણ ઇટ ઇઝ એટ મેચ્યોરિટી સ્ટેજ. એ માર્કેટમાંથી સાવ નથી ગયું. વોશિંગ મશીન, એની પણ ડિમાન્ડ છે, પણ ડિમાન્ડ વધતી નથી. ફુલ્લી ઓટોમેટેડ વોશિંગ મશીન જપાન કંપનીએ
બહાર પાડેલા છે, જેમાં કપડાં ધોવાઈ પણ જાય અને કપડાં બહાર તમારે સુકવવાના જ રહે, કપડાં નીચોવાઈ પણ જાય. તો આ સિસ્ટમ છે અને એમાં પણ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. આ સિવાય તમારા ધ્યાનમાં કોઈ એવી પ્રોડક્ટ હોય જે મેચ્યોરિટી સ્ટેજે છે, જેનું વેચાણ ચાલુ છે, વેચાણ સાવ બંધ નથી થયું, પણ એનું માર્કેટ વધતું નથી, માર્કેટ સ્થિર થઈ ગયું છે. કારની દુનિયામાં તો ઘણી બધી કાર તમે જોઈ શકો છો કે જેનું પ્રોડક્ટ છે માર્કેટ ટકે છે. નવી કાર કોઈ વેગનાર કાર છે દાખલા તરીકે, તો નવી વેગનાર કારનું માર્કેટ એટલું બધું નથી, પણ જે લોકો પાસે છે અને અમુક લોકો 120 થી 25 લોકો વેગનાર ખરીદે છે, તો એ આમ જેને કે મેચ્યોરિટી સ્ટેજે છે, એમાં એક્સપાન્ડ કે ગ્રોથ વધારે પ્રમાણમાં નથી. યસ. ત્યાર પછી ડિક્લાઇનિંગ સ્ટેજ. એવી પ્રોડક્ટ કે જે ડિક્લાઇનિંગ સ્ટેજે છે, એ બજારમાંથી ગાયબ થવાની તૈયારીમાં છે, ગાયબ થવું છે. એવી એક પ્રોડક્ટનું નામ આપો જે બજારમાંથી હવે જવાની તૈયારીમાં છે. પોસ્ટ. યસ, પેપ્સી પણ જવાની તૈયારી. પોસ્ટ ઓફિસ છે ને અત્યારે ઈમેલની સર્વિસ થઈ ગઈ અને કુરિયર સર્વિસ થઈ ગઈ, એટલે પોસ્ટ ઓફિસ અત્યારે ડચકા ખાય છે. હમણાં સરકારનો રિપોર્ટ આવ્યો કે ભારતની એક પણ પોસ્ટ ઓફિસ નફો જનરેટ નથી કરતી, નોટ અર્નિંગ પ્રોફિટ, એટલે ખોટમાં ચાલે છે, એટલે એ માર્કેટમાંથી ગાયબ થવાની તૈયારીમાં છે. પેપ્સી નું માર્કેટ તો સારું છે સુનિલ, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. યસ, ડીવીડી, પેલા ફ્લોપી ડિસ્ક હતી, મેગ્નેટિક ટેપ વાળી ફ્લોપી ડિસ્ક હતી. એ ફ્લોપી ડિસ્ક છે એનો ઉપયોગ કરતા હતા. ત્યાર પછી ડીવીડી અને પેલી ડિસ્ક આવી, સીડી આવી. હવે પેન ડ્રાઈવ આવવાથી એ સીડી પણ માર્કેટમાંથી, ડીવીડી પણ ગઈ. ટેલિફોન બૂથ માર્કેટમાંથી ગયું. કીપેડ વાળો મોબાઈલ પણ માર્કેટમાંથી ગયો. વેરી ગુડ. યસ, એટલે કીપેડ નું મોબાઈલ નું વેચાણ ચાલુ છે, પણ રેર, કોઈ ખરીદવા માટે આવે. ખાદી પણ ધીમે ધીમે લોકો, લેન્ડલાઇન મોબાઈલ લગભગ હવે ગાયબ થવાની તૈયારીમાં છે. પણ પ્રિયંકાએ કેમ ડીવીડી તો લગભગ 2-3 વર્ષમાં ગાયબ થઈ જ જશે. હવે તો પેન ડ્રાઈવ નો જમાનો છે, એમાં સોંગ્સ પણ બધા તમે નાખી શકો છો પેન ડ્રાઈવમાં. અને ખાદી એક જમાનો હતો, ગાંધીજી જ્યારે એ ભારતની સ્વતંત્રતા માટેની મુવમેન્ટ ચલાવતો ત્યારે પીપલ વેર ક્રેઝી ટુ વેર ધ ખાદી. પણ હવે ખાદી લોકો પહેરતા નથી, એનો યુઝ પણ નથી કરતા. એટલે ઓક્ટોબર મહિનામાં ખાદી ખરીદવા માટે એક કમિશન આપવામાં આવે છે 40%, તેમ છતાં પણ લોકો ખરીદવા માટે આવતા નથી. તો એ પ્રોડક્ટ પણ બજારમાંથી એ ગાયબ થઈ ગઈ છે. વેરી ગુડ. ત્યાર પછી રેડિયો પણ બજારમાંથી ગાયબ થઈ ગયો છે. રાજનસિંહ, બીજી પ્રોડક્ટની તમને વાત કરું તો લ્યુના મોટરસાયકલ કોઈકની પાસે જોવા મળે છે. સેન્ટ્રો કાર, જેનું પ્રોડક્શન જ કંપનીએ બંધ કરી દીધું છે, કારી માર્કેટમાં જોવા મળતી નથી. તો એવી રીતે ઘણી બધી પ્રોડક્ટ છે એ બજારમાં લોકો ખરીદે નહીં, પછી એનું પ્રોડક્શનનો કોઈ યુઝ નથી, એને એક્સપેન્સીસને કવર ન કરી શકાય, અને સ્ટોક છે એ અનસોલ્ડ, વેચાયા વગરનો પડ્યો રહે, તો પરિણામે કંપની છે એ ચાલી શકે નહીં. તો કંપની એવી જ પ્રોડક્ટ બનાવે જે પ્રોડક્ટમાં માર્કેટેબલ હોય, એ માર્કેટમાં ચાલતી હોય. જે પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં ચાલતી ન હોય એ પ્રોડક્ટ છે એ. ત્યાર પછી લાઇબ્રેરીમાં ફિઝિકલ ફોર્મમાં પુસ્તકો જોવા મળતા હતા.
પછી બલભદ્રે બહુ સરસ કહ્યું કે ગામડામાં જે પેલા બળદ અને ગાડાથી ખેતી થતી હતી અને હળ ચલાવતી વખતે બળદનો ઉપયોગ થતો હતો, એ અત્યારે મોટા ભાગના ગામડામાં ફ્યુ કેસીસમાં તમને જોવા મળે. બાકી ટ્રેક્ટરથી ખેતી કરે છે. બજાજ સ્કૂટર, બજાજ ચેતક, તમારે બજાજનું સ્કૂટર ખરીદવું હોય તો બજાજ બને છે ભારતમાં, પણ એનો ઓર્ડર તમારે ઇંગ્લેન્ડમાં દેવો પડે. બજાજનો સ્ટોક બધો ઇંગ્લેન્ડમાં જાય અને ઇંગ્લેન્ડમાંથી પાછું ભારતમાં સ્ટીમરમાં આવે, પછી 1-2 મહિને 3 મહિને બજાજ સ્કૂટર મળતું. એવો બજાજનો જમાનો હતો. એની જગ્યાએ અત્યારે બજાજ સ્કૂટરનો જમાનો ગયો. ટાઈપરાઇટર પેલા ભરતી થતી એટલે ક્વોલિફિકેશનમાં જેમ અત્યારે લખે છે કે નોલેજ ઓફ કમ્પ્યુટર ઇઝ રિક્વાયર્ડ, એમ નોલેજ ઓફ ટાઈપિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. એટલે ટાઈપિસ્ટ તરીકેની જગ્યાઓ ભરાતી, તો ત્યારે ટાઈપરાઇટરનું એના પર સ્પીડ અને એ તમને એની સ્કિલ હોવી જોઈએ ટાઈપ રાઇટિંગની. મારુતિ ફંટી બજારમાંથી ગઈ, જોવા નથી મળતી. કંપની એનું પ્રોડક્શન જ બંધ કરી દીધું. મારુતિ અલ્ટો એ અત્યારે એનું વેચાણ ચાલુ છે સેકન્ડ માર્કેટમાં, પણ એને નવી રીડિઝાઇન કરેલી છે, પ્રોડક્ટને રીડિઝાઇન કરેલી છે. હર્ષિતાએ કહ્યું કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એટલે ઘણા બધા. હમણાં હું પંખા લેવા માટે ગયો, ફેન, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ફેન, તો મેં હમણાં એક પંખો જોયો જે કાળાનાળા રોડ ઉપર છે, કમિશનરના બંગલાની સામે ઉષાની એજન્સી ધરાવે છે સ્ટોરમાં. એ પંખાની કિંમત 50,000 રૂપિયા હતી અને પંખો બંને બાજુ ફરે, ડાબી સાઈડ અને જમણી સાઈડ, અને બંને બાજુ હવા આપે. બંને બાજુ જનરલી એવું હોય કે પંખો જમણી બાજુ ફરે, ઊંધી બાજુ, આમ નહીં અને હા, તો એ એર સર્ક્યુલેશન છે એ ઊંધું થાય, નીચેથી હવા ખેંચે ઉપર તરફ. પણ આ પંખો એવો છે કે જમણી બાજુ પણ ફરે છે આમ, અને ડાબી બાજુ પણ આમ ફરે છે. તો તેમ છતાં હવા આપે છે. એ જોવા જેવો છે, લોકો ત્યાં જોવા જાય છે. ભાવનગરમાં છે અને એની કિંમત 50,000 રૂપિયા છે. એ ઓફિસમાં એમને ફિટ કરેલો છે. તો એમાં પણ તમે જુઓ કે રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ કરીને આખી ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ એ બજારમાં એને આપી. તો પ્રોડક્ટનું એક લાઈફ સાયકલ હોય છે, એ આખા એનું લાઈફ સાયકલ પૂર્ણ થાય એટલે પ્રોડક્ટનું આયુષ્ય છે એ પૂર્ણ થતું હોય છે. અને એની સાથે જોડાયેલ દરેક તબક્કામાં પ્રોડક્ટને નિભાવવા માટે ખર્ચ થતો હોય છે. તો એને પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલ કોસ્ટિંગ તરીકે આપણે ઓળખતા હોય છે. શરૂઆતના તબક્કામાં પ્રોડક્ટને બજારમાં લોન્ચ કરવી હોય તો ખર્ચ થોડો વધારે થતો હોય છે. ત્યાર પછી જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ આપણે કરવો પડતો હોય છે. જીઓએ મફત સિમ કાર્ડ આપ્યા, 1 વર્ષ સુધી કરોડો રૂપિયાના ડેટા મફત આપ્યા. તો એ એનું કોસ્ટ છે, ઇનિશિયલ કોસ્ટ. તો ફર્સ્ટ સ્ટેજે જ્યારે પ્રોડક્ટ દાખલ થાય, પ્રોડક્ટનો જ્યારે જન્મ થાય, ત્યારે પ્રોડક્ટ સાથે જોડાયેલી કોસ્ટ છે. તો એને એક તબક્કાની કોસ્ટ કહેવામાં આવે છે. કસ્ટમરો, ગ્રાહકો એટલે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ખર્ચ એમાં વધતો હોય છે, કે જેમાં ગ્રાહકો વસ્તુની લાવ કરતા હોય અને એ વસ્તુ આપણે એને પહોંચાડવી પડે છે. તો સેકન્ડ સ્ટેજે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ, પ્રોડક્શન કોસ્ટ વધે છે. કારણ કે સેકન્ડ સ્ટેજે, ગ્રોથ સ્ટેજે એનું પ્રોડક્શન વધારો નહીં તો તમે ડિમાન્ડ છે એ પહોંચી ન શકો, એની ડિમાન્ડને પહોંચી ન શકો. એ વસ્તુની લાવ થતી હોય છે, અને જો માર્કેટમાં ડિમાન્ડને પહોંચી ન શકાય તો પરિણામે કંપનીની ક્રેડિટ ખરાબ થતી હોય છે. જે બન્યું રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનમાં, કોરોનાની રસી છે એ અત્યારે શરૂઆતના સ્ટેજ પર છે, પણ એની લાવ અત્યારે તમે છાપામાં આજે વાંચ્યું હશે કે કોરોનાની રસી નથી મળતી અત્યારે કોઈ જગ્યાએ. લોકો ખૂબ જ નારાજ છે, એ કંપનીથી પણ નારાજ છે અને સરકારથી પણ નારાજ છે. રાઈટ. એટલે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન
એ ખૂબ મહત્વનું છે. આ પિઝામાં તમે જુઓ કે ઘણી વખત આપણે પિઝા લેવા જઈએ તો ડોમિનોઝમાં કલાક સુધી તમારે લાઈનમાં રહેવું પડે છે, રાઈટ. પછી તમને ગુસ્સો આવે કે ચાલો હવે આ કંપનીના પિઝા ખાવા નથી, બીજે જવું છે, બરાબર. તો એનો મતલબ કે કસ્ટમર્સ આર એનોયડ, કસ્ટમર્સ આર અનહેપી, સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. કારણ કે એ વસ્તુની ડિમાન્ડ વધારે હોય ત્યારે પહોંચી વળવા માટેનો ખર્ચ પણ એ થતો હોય છે. પછી મેચ્યોરિટી સ્ટેજ, મેચ્યોરિટી સ્ટેજે ટકવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. પ્રોડક્શન વધારી શકતા નથી, જે છે એને નિભાવવાનું છે. નવું માર્કેટ પણ મળતું નથી, તો આવા સમયે એની સાથે કોસ્ટ જોડાયેલી છે. એમ્પ્લોઈઝને જે સેલેરી છે એ આપવો પડે છે, અમુક ફિક્સ કોસ્ટ છે એનું પ્રમાણ તમારે જાળવવું પડે છે. અને લાસ્ટ સ્ટેજ છે ડિક્લાઇન સ્ટેજ. નફો ધીમે 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 ઘટે છે, વેચાણ ધીમે 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 ઘટે છે, અને ઉત્પાદનની પડતર ધીમે ધીમે વધે છે. કારણ કે પ્રોડક્શન છે જેમ વધારે હોય એમ લાર્જ પ્રોડક્શન સ્કેલના બેનિફિટ મળે, પર યુનિટ પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઘટે. પણ પ્રોડક્શન ઘટે તો પર યુનિટ કોસ્ટ એ વધતી હોય છે. તો એના પરિણામે શું થતું હોય છે કે ટોટલ કોસ્ટ વધતી હોય છે. તો એ ડિક્લાઇનિંગ સ્ટેજે કંપનીએ ટકવું ખૂબ મુશ્કેલ બને છે. તો આ સાથે હું અહીંયા કમ્પલસરી સબ્જેક્ટનું લાઈફ સાયકલ કોસ્ટિંગ નું તમને હું તમને રિપીટ કરું છું, રિવિઝન કરું છું. મેડમે ભણાવેલું છે, રાઈટ. રાધા મેડમે તમને ડિટેલમાં ભણાવેલું છે. હું તો તમને પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ સાથે થોડું રિવિઝન કરું છું, જેથી તમને પણ થોડી મજા આવે, કંટાળો ન આવે, અને થોડું એવી ટ્રાય કરું છું કે મારો લેક્ચર ઇન્ટરેસ્ટિંગ બને, રાઈટ. અને તમે થોડા હું એંગેજ રાખી શકું. મારો દરરોજનો એવો જ પ્રયત્ન હોય છે કે મારો લેક્ચર વધુ વધુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ને સારો બને, જેથી કરીને મને વિદ્યાર્થીઓને હાઈલી સેટિસ્ફાઈડ કરી શકું, વિદ્યાર્થીને કંઈક નવું હું આપી શકું એવો પ્રયત્ન સતત કરતો હોઉં છું, રાઈટ. તો આજે હું અહીં મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું અને લાઈફ સાયકલ કોસ્ટિંગ પણ પૂરું કરું છું, બરાબર છે. પૂરો લેક્ચર કીધું ખરી.